आज आम डिस्कसन करवा आमर जो जो मैथ पेडागोजी रोचे है मैथ पेडागोजी आमर आज नहीं आम 17टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं टॉपिक रोचे आमर कौन ना नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कौन रोचे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स रोचे तार आम नहीं 17टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ताकू आज आम डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो देखो क्लास आरंभ करने पूर्व कही रखुची आमर जो गणित बा आमर जो मैथमेटिक्स रोचे आमे ताकू दैनंदिन जीवन में कौन ना प्रत्येक दिन ही आमे ताकू कौन व्यवहार करुचु नुहे कि गणित द्वारा बहुत गुड़े कार्य आम करूँ। सपोज गोटे एग्जांपल मु कहूँ मन करंतु आपण दुकान को गले एवं 1 किलो मन करंतु कमला आनिले बा ऑरेंज आनिले 1 किलो ऑरेंज आनिबे तो टंका हिसाब कर देबे ना दुकानी को तो सहीटा तो गणित यूज होची नुहे कि बा जो मैंने लेबर माने रोचंती श्रमिक माने सेमानकर जो मजूरी पाउचंती नुहे कि सेमाने मनकर 4 दिन 5 दिन 10 दिन 7 दिन काम कले दिन को मजूरी एतिक हेले 10 दिन को केते मजूरी तो सेमान ताकर जो मजूरी आणुचंती सी भी कौन यूज कर गणित यूज कर नुहे कि तो गणित को आम सबू जगार कौन करुचु व्यवहार करुचु नुहे कि मन करतु गोटे लोक घर नहीं है घर भड़ा दब ठीक अच्छे जड़े व्यक्ति घर भड़ा दब तो घर भड़ा जो दब मास मास घर भड़ा दब तो से जगह आमर कौन गणित व्यवहार होउची तासह आम लक्ष्य करिबा आपण देखिथिबे आमर जो क्रिकेट मैच हुए क्रिकेट मैच रे बैट्समैन गले बैट्समैन एते रन करिछि सेकेंड बैट्समैन एतिक रन करछे थर्ड बैट्समैन एतिक रन करतने एमिति कहि कि आमर मोट जति जो आमर टीम रो प्लेयर माने अछंती केते रन करछन तो ताको आम कोन मिसौचंती मोट एतिक रन हेइछि से दलर तो सेठी कोन गणित भी यूज होउछि नै कि तो गणित आम दैनंदिन जीवन रे ही आम प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार करि थाउ ठीक अच्छे। तो बर्तमान देखा क्वेश्चन आमर कौन देइछि तार ऊपर आज आम आलोचना करिबा ठीक अच्छे। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन आमर कौन कहिछि देखिबा। तो प्रथम क्वेश्चन आमर कहिछि जे गाणितिक भाषा कहिले कौन बुझ गाणितिक भाषा कहिले कौन बुझ ऑप्शन देखिबा कौन ना निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल और संक्षिप्त भावे प्रकाश करिबा निजर उक्ति निर्दिष्ट स्पष्ट अर्थपूर्ण भावे प्रकाश करिबा अभिव्यक्ति प्रकाश करिबारे गाणितिक पद धारणा सूत्र एवं संकेत गुड़िकर बहुल व्यवहार करिबा ना उपरोक्त समस्त देखंतु आमर गाणितिक भाषा क्या कह जाए तार जो करेक्ट आंसर आम लक्ष्य करिबा ऑप्शन नंबर ए होउची कौन ना निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल संक्षिप्त भाव प्रकाश करिबा यह को गाणितिक भाषा कह जाए ठीक अच्छे। आउ जो आपंकर जो देखुंत उक्ति निर्दिष्ट स्पष्ट अर्थपूर्ण हम गाणितिक धारणा सूत्र संकेत ऑप्शन नंबर बी आउ सी ए दुईटा हूँ गणितर कौन गोटे गोटे नेचर गोटे गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स ए दुईटा ऑप्शन गणितर क्यारेक्टरिस्टिक्स आसब किंतु आमर जो गाणितिक भाषा कह तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए निजर संपूर्ण भाव को निर्भुल और संक्षिप्त भाव प्रकाश करवा ये क्वेश्चनटा आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन आसी बही अच्छी लिखी बही में आपण मैंने देखिपारे डायरेक्ट क्वेश्चन एटा ठीक अच्छे। 2 नंबर प्रश्न कौन कहला ना कौन सी एक पदार्थ को 5 समान भाग करके 2 भाग निहाला कौन सी पदार्थ को 5 भाग थिला 5 भाग ताको निहाला 2 भाग ताने केते होची 2 विभक्त 5 तो गोटे पिला यह को 2 विभक्त 5 लिखिछि सांकेतिक भाव 2 विभक्त 5 लिखि पारले जन छात्र तो ये छात्रटी कौन जणागला एथिरू छात्रटी विषय कौन जणागला ना छात्रटी सांकेतिक चिन्ह को उक्ति रे प्रकाश करि पारुछि ना गाणितिक उक्ति को सांकेतिक चिन्ह रे प्रकाश करि पारुछि ना भग्न संख्यार लब्धर चिन्हि पारुछि ना परिमेय संख्या विषय जानि पारुछि देखंतु तो हमर क्वेश्चन थिला कौन से एक पदार्थ को 5 भागरू नियागला 2 भाग तने गाणितिक उक्ति थिला ताकू से कोटारे परिणत कला संकेत रे परिणत करदेला तो गाणितिक उक्ति को संकेत रे परिणत करुछि सेटा होछि करेक्ट आंसर तो हम कोटा ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे बुझी होची। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कौन कही ना क्यों कारणरू पाठ्यक्रम रे गणित शिक्षा एक स्वतंत्र सम्मानजनक स्थान अधिकार करिछि क्यों कारणरू पाठ्यक्रम रे गणित शिक्षा एक स्वतंत्र और सम्मानजनक स्थान अधिकार करिछि ऑप्शन देखिबा व्यावहारिक सामाजिक अंतर्निहित ना उपरोक्त समस्त बहुत इजी क्वेश्चन एटा तो क्यों कारण हम तो करेक्ट आंसर हम कौन ना उपरोक्त
ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ହାସଲ କରନ୍ତି? କ'ଣ ହାସଲ କରନ୍ତି? ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନା ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ? ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରନ୍ତି। ହଁ, କରନ୍ତି। ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗ କରିବା, ନୁହେଁ କି? ଏସବୁ ତ ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା। ମାନେ ମିଶାଣ କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା, ଫେଣାଣ କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା, ନୁହେଁ କି? ବୁଝିଛୁ ତ? ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏସବୁ ଦକ୍ଷତା ଗଣିତର ଏସବୁ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ କ'ଣ? ସୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଯଦି ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଗଣିତର ଗୋଟିଏ ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱରୂପ କେଉଁଟା? ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣିତର ପ୍ରକୃତି? ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ହେବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ଗଣିତର ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଙ୍କ କରନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସେ? ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ଉତ୍ତର ସେଇଆ ଆସେ। ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପିଲା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଗଣିତ ଦିଆଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଜଣକୁ କରିବେ, ସମାନ ଅଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ସାରଟା ବାହାର କରିବେ, ଏନ୍ସାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେମ୍ ହିଁ ହେବ, ସମାନ ଉତ୍ତର ହେବ, ନୁହେଁ କି? ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କରିବାର ଗଣିତ କରିବାର ଧାରାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ନୁହେଁ କି? ଅଙ୍କ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏନ୍ସାର କ'ଣ ଆସିବ? ସମାନ ଏନ୍ସାର ଆସିବ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଏନ୍ସାର ହିଁ ଆସିବ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍। ବୁଝି ହେଉଛି? ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ତ ଉତ୍ତର କରିସାରିଲା ପରେ ଗଣିତରେ ପୁଣି ରିଚେକିଂ କରନ୍ତି ନା, ଯେଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କେବଳ ଗଣିତରେ ହିଁ କରିପାରିବା, ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ବୁଝି ହେଉଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଗଣିତଟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିଥାଏ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିପରି? ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ ମିଶାଣ ଶିଖାଯାଏ, ତାପରେ ଫେଣାଣ, ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ହରଣ, ଏସବୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି ନା, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରଥମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଶିଖାଯିବ, ଦଶମିକ ଶିଖାଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଏସବୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସେ, ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇନଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ତ ବୁଝି ହେଉଛି? ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗଣିତ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗଣିତ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ମାର୍ଶାଲ କହିଥିଲେ, ନା ଗାଲିଲିଓ କହିଥିଲେ, ନା ରସେଲ କହିଥିଲେ, ନା ନ୍ୟୁଟନ କହିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗାଲିଲିଓ। ଗାଲିଲିଓ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗଣିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ନୁହେଁ କି? ମେଥଡ଼ ଆଉ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଗଣିତର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ପନ୍ଥା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାର କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ହେଇସାରିଥିଲା, ହେଲେ କି? ତ ତା କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନା, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁଠି ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ସଂରଚନା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ତ ଆସିବ, ଏ ତ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ବି ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ। ସଂରଚନା ବି ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂରଚନା କହିନି କି, ତ ସଂରଚନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ଆକୃତି, ହେଲେ କି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନା ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଗଣିତରେ, ନୁହେଁ କି? ତା ସହ ସଂରଚନାର ଏଠି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହୁଛି, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି? ବୃତ୍ତ ରହୁଛି, ସମଘନ ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି? ଚତୁର୍ଭୁଜ ରହୁଛି, ବୃତ୍ତ ରହୁଛି, ଏ ତ ସବୁ ସଂରଚନା, ପ୍ୟାଟର୍ନ। ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେକର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଗୁଡ଼ିରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରିବେ, ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଗୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବା ନା, ଯେ ପିଲାମାନେ
ଯେମିତି ଗୋଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ବୃତ୍ତ ଏମିତି ବନେଇଲେ ନୁହେଁ କି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହୁଛି ହେଲା, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନା, ସେଇଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସଂରଚନା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସଂରଚନା ଆସିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଆସିବ, ନିର୍କ୍ରମ ଆସିବ। ତ ଆସିବ ନାହିଁ କେଉଁଟା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗଣିତରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ କିପରି ସଜାଇକି ଥାନ୍ତି। କିପରି ସଜାଇକି ଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି, ମିଶାଣ ଫାଣ ଗୁଣନ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 9 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 9 ନମ୍ବରଟା ଥରେ ଓଟିଟିରେ ଆସିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗଣିତକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଣିତକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଥରେ ଓଟିଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା ହେଲା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ନା, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଆମର ବହିରେ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ DLED ବହି ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ DLED ବହି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେ ବହିରେ ଯେଉଁ ଗଣିତ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ମେଥଡ଼ ବାଟରେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଅଛି। ଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଟାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହାକୁ କହିଥିଲେ ସେକ୍ସପିୟର କହିଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କଲା, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ର। ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ତର୍କଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁସରିତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଣିତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏଟା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1982, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1992, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ନା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2007। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1982ରେ ଗୋଟିଏ ଆସିନଥିଲା, 1986ରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 82 ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। 92 ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆସିଥିଲା NCF 2005, NCF 2005ରେ ହିଁ ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଦୁନିଆରେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2009, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1996। ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 1968। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ହେଲେ କି, ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଗଣିତ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା, କେଉଁଠି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଅଟେ। କେଉଁଠି ଗଣିତ ବିଶେଷ ଧର୍ମ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ସାଙ୍କେତିକତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଅମୂର୍ତ୍ତତା। ତ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଧର୍ମ ରହୁଛି ବା ନେଚର ରହୁଛି ବା ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି। ତ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ରହୁଛି ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଉତ୍ତରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କଲେ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବା। କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି କରନ୍ତି ବହୁତରେ, କେଉଁଥିରେ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆମେ କରନ୍ତି କେଉଁଠାରେ କହିଲେ, ଗଣିତରେ, ନୁହେଁ କି। ଆମେ ଗଣିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ତାହାର ଆମେ ଉତ୍ତର ବାହାର କଲେ, ସେ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ନୁହେଁ କି। ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଟିକେ, ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍ CDPର ହେଲା। ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ରହୁଛି,
तार डिटेल्ड क्लास सब कर दिया होता व्हाइट बोर्ड क्लास कराइला से सबूर लिंक डेस्क्रिप्शन रे अच्छी है आपण मैंने जाइए देखिपारे इभालुएसन से संपूर्ण क्लास देखु तापर इभालुएसन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कसन आपण मैंने आराम से बुझीपारे। ठीक अच्छे से सब लिखाई विभिन्न प्रकार मूल्यायन कथा लिखाई है ता सहित जो क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न ये सब विषय आलोचना सब कराई। ठीक अच्छे आपण चाहिए देखिपारे। ठीक अच्छे तो बर्तमान 15 नंबर प्रश्न देखिए कौन कही गणित शास्त्र अंतर्निहित संरचना रे निम्न केउ गुण रही विद्यालय पढ़ाता अन्य विषय ठारू अलग करा जाय थाए। ठीक अच्छे गणित शास्त्र अंतर्निहित संरचना रे निम्न केउ गुण रही विद्यालय पढ़ाऊा अन्य विषय ठारू अलग करें कौटा जुक्तिसंगत गणित तो जुक्तिसंगत रही है लजिकाल एम सब कथा कही था संक्षिप्त तो रही है। अमूर्त संबंधी माने कौन कहले अमूर्त माने हूँ कौन जो जिनिस को छुई हेनी देखी हेनी केवल भावी हम चिंता करहब है आम कल्पना जो जिन आम केवल कल्पना करा अमूर्त किमिति आप देखिपारे केपरि आम बुझुतु ये अमूर्त अर्थ हूँ जो एलजेब्रा आम करते कि मन करा जाओ संख्याटी एक्स आम जो एक्स नहीं जो अंक करती तो सी एक्स भैल्यू कौन आम गणित आरंभ कर जानी था कि एक्स तो आम अमूर्त होगी था आम तो जापर था लास्ट को उत्तर बाहर हुए तो एक्स मूल्य जना पड़े तो सहीटा अमूर्त प्रथम कल्पना करके ही आम भाविकी नहीं था। तो करेक्ट आंसर कौन हम उपरोक्त समस्त। 16 नंबर प्रश्न कौन कहला गणित विषय को प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम रे स्थान दि देवार मुख्य कारण कौन गणित विषय को प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम रे स्थान देवार मुख्य कारण कौन कौन गणित एक यथार्थ विज्ञान गणित तार्किक दृष्टिकोण सृष्टि करें गणितर मनुष्य जीवन सहित घनिष्ठ संपर्क रही जोटा आम आरंभ डिस्कसन करदे दैनंदिन जीवन में गणित व्यवहार करुचु उपरोक्त समस्त। तो बहुत इजी क्वेश्चन तार करेक्ट आंसर कौन हम उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कौन कहला गणित ज्ञान और दक्षता कहाँ आवश्यक गणित ज्ञान और दक्षता कहाँ आवश्यक शिक्षार्थी मानों पाई आवश्यक व्यवसायी मानों पाई मध्य आवश्यक कारण डेली से जो व्यवसाय करुँच तो गणित तो आवश्यक रोचे ना कारण काल्कुलेसन गणित रोचे नुह कि तो आम जो हिसाब किताब से जो करेंगे हिसाब करेंगे व्यवसायी मान तो गणित आवश्यक रोचे दिन मजूरिया मान आवश्यक रोचे कारण से जो मजूरी जो आणवे तो मजूरी हिसाब करके आणवे ना तो रोचे। तो करेक्ट आंसर कौन रोचे आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। ठीक अच्छे ये थिला किसी क्वेश्चन जहाँ आम डिस्कसन कले डाउट थिला आपण माने कमेंट सेक्शन रे लिखि पारिबे। ठीक अच्छे।